सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल जांच दी आंच दी जो वड्डे सियासी आगुआं तक यानी सेक वड्डे सियासी आगुआं तक पहुंच रहा है। साबका सीएम ते डिप्टी सीएम नूं एसआईटी ने कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच नामजद किया। तो उधर कई साबका मंत्री अते विधायक विजिलेंस दी रडार दे उत्ते ने। पुछगिछ दा सिलसिला जारी है। इन्हां दे विच बहुत सारे नाम ने ते इस विचाले सियासी तकरारबाजी हो रही है। विरोधी सवाल चुक रहे ने तो सीएम कह रहे हैं कि जिन्होंने पंजाब के लोगों का पैसा खादा है वह बख्शे नहीं जाणगे। तो अज चर्चा कि जांच के उत्ते सवाल क्यों चुके जा रहे हैं, कि जांच एजेंसियां का जो विरोधी इल्जाम लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियां का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल तो यह भी है कि जेकर सियासी आगू खुद नूं पाक साफ दसदे ने तो फिर जांच के उत्ते किंतु परंतु क्यों। खैर अज चर्चा जांच के उत्ते छिड़ी सियासी जंग ते। आज शुरुआत एक रिपोर्ट तो नहीं बल्कि कुछ बयाना तो करन जा रहे हैं, क्योंकि वक्-वक् मामले इस समय नजर आते हैं। अगे तुहानूं दिखावांगे किन्हां दे उत्ते एक्शन हुण तक होया ग्राफिक्स के जरिए। पर पहला बयान सुणवाउने आ। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच साबका सीएम तत्काली सीएम ने प्रकाश सिंह बादल, तत्काली गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, तत्काली डीजीपी सुमेध सैनी सने कई ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ एसआईटी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ कसदी नजर आ रही है। साबका मंत्री कांग्रेस का वड्डा नाम है ब्रह्म महिंद्रा, उन्हां तो भी 6 घंटे तक सवाल जवाब किए गए ने। ब्रह्म महिंद्रा भी सरकार ते निशाना साध रहे ने, जवाब दे रहे ने मुख्यमंत्री भगवंत मान। हाईकोर्ट दी आदेश जज ने उल्लंघना की इन्होंने। हाईकोर्ट ने आदेश दिता सी कि एसआईटी का कोई बंदा सरकार तो आदेश नहीं लऊगा। इत्थे मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहा कि असं बादलों को अंदर लावांगे। वो कौन होंगे उन्होंने की पता जी एसआईटी की कर रही है। वो ही इन्हों का स्पीकर कह रहा कि 28 तरीक तक चलान देवांगे। उन्होंने की पता जी, क्योंकि आप करा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। तो जांच के आपो अपने तर्क दिते जा रहे हैं, वार पलटवार किया जा रहा, जिस दे उत्ते गलबात होगी। बहुत सीधे जे सवाल जिन्हां दा जवाब अज लैण दी कोशिश करांगे। सवाल यह है कि जेकर जांच एजेंसियां दे वल्लों कोई एक्शन किया जा रहा है, उस दे उत्ते किंतु परंतु क्यों है, क्योंकि विरोधी इल्जाम लगा रहे हैं कि यह वेंडेटा पॉलिटिक्स है। दूजे पासे सवाल अज यह भी कि जेकर जांच एजेंसियां जांच कर रही ने, देश दे विच कानून है, अदालतां ने, सब कुछ है, तो फिर किंतु परंतु क्यों हो रहा है कि जिस तरह सीएम कह रहे थे। इस दे उत्ते गल होएगी। और काबिले गौर भी है कि पहला मौका नहीं है जो विरोधियों के वल्लों सरकारां कोई भी रही होण, किसी भी पार्टी दी रही होण, ये कोई पहला मौका नहीं है जो विरोधी जांच एजेंसियां की दुरवरतों के इल्जाम लगा रहे होण। अज चर्चा इस दे उत्ते होवेगी। शुरुआत करते हैं, सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवावांगे अज दे मेहमानां दे नाल जो अज साडे नाल चर्चा दे विच शामिल होण जा रहे ने। साडे नाल जगतार सिंह संघेड़ा जी जुड़ रहे ने, आम आदमी पार्टी नूं रिप्रेजेंट करनगे। संघेड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है। सुखविंदर कोटली जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक ने, सीनियर लीडर ने। कोटली जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। साडे नाल SS चन्नी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नूं रिप्रेजेंट करनगे। चन्नी जी बहुत बहुत स्वागत है। साडे नाल हरजीत भुल्लर जी जुड़ रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे। भुल्लर साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करदा सब तो पहला साडे नाल कांग्रेस तो सुखविंदर कोटली जी जुड़े हुए हैं। सर मैं शुरुआत तुहाडे तो करदा क्योंकि तुहाडे लीडर बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ? ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਬਈ? ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਸਦਾ ਆ। ਇਹ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਮਿਣਤੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਈਵਨ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੈਫਿਊ ਦੇ ਘਰੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ, ਮਿਆਰ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੱਗਿਆ ਆ? ਜੇ 6 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਆ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਚ 2 ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫੇਲੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅਥਰੂ ਭਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਲੈਟ ਦੈਮ ਕੋਰਟਸ ਡਿਸਾਈਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ 91 ਬੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਆਡੀਓ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਫੇਸ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ? ਕਿਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਸੰਘੇੜਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਬਣ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ SIT ਉਹ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਲੈਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਡੂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਟੂ, ਲੈਟ ਦੀ ਕੋਰਟਸ ਡੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀ, ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 2 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ 5, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗੋਆ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ED ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, CBI ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ,
ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਰੀਫ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸਣ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੋਆ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਲਈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਬ ਮਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਜਟਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਚੁਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਜੀਮ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ 7200 ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3714 ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਟਲੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ। ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਆਂਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਨਲੀ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਹੈਗਾ। ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਜੋੜੀਏ, ਇਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਚ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਸਕਾਂ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੋਟਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦਮ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਕੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇਗਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਡੈਕੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ। ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਮਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲੈਣ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੱਖ 'ਚ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਾਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, 17 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। 2 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ੂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਢੇਲਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਢੇਲਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ MLA ਦੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਟਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਦਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿੱਟ ਦੀ ਹਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਭਜਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਹਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚ ਕਰਤਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ, ਤੁਸੀਂ 60000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, 7000 ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਜਵਾਬ 60,000 ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 2.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ,
ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ SIT ਬੈਠੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਣਾਤੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇਖੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ? ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-7% ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ, 5-7% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ BJP 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, BJP ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। MLA ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪੰਜ MLA ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲਾਸਟ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 5 MLA ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ 7000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ 60000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, 60,000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਨਕਲੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ MLA ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ? ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 MLA ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ 3 MLA ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਟਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ CM ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਇਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਤ ਰਤਨ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਉਹ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੁਰਵੈਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ MLA ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੌਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MPਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫੇਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ? ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਫਿਰ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਲੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 20 MLA ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਕਢਵਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੁਪਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਾਫੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ? ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ MLA ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਖੈਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਸਮਝੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।